Oseti, now, man, it will Biafra. And this our Biafran boys and girls movement. I want you to dance a little bit wherever you are. Dance with your dancing shoes. Osetiela. Another version of this Israel people. Basra, this our Biafran struggle and Mazi Nnamdi Kanu. This is another version of the video. But meanwhile, this video. The first one was when the woman she made meeting at parliament, Basra Mazi Nnamdi Kanu and Biafra. You know, so that was the first version I showed. Now, this version I'm not choosing now, when they were talking in Israel language, which the video, watch but I want that video. Then I have to send the video to a friend. See, because Atom ke kowara me hear this man because on Israel language but him no go Biafra. As long as he no Biafra that video, I want you to believe that Biafra kahane discuss why. Israel, when Israel parliament start discussing about Biafra, it means that ayalawaga we don't they go. I call them that now. This Israel, the man, their prime minister, the first person declared Somaliland. After that, Trump Mesro. So this is here Biafra now. But meanwhile, let me just tell you the story. So when I forwarded the video to my friends, my video beg. Kowara me hear this man but I don't Biafra there. Kowaram in my house him. Now you had discussed exactly that thing that woman who could that time. That woman, I only watch the video post through the last video post about this Israel parliament discussion with our brother. Also, exactly that thing that woman Kowara. No, I hear that man no kudia. Understand? So, after 56 years, the Israel parliament are talking about how Otageshi Nyerende Biafra our situation. One day, just know. Watch this video, but I complain because I may go explain what that man said. But as long as you hear Biafra, watch you can already Biafra. So once you heard Biafra from that video, I want you to jump, share this video, share it so that the city boys movement and the village boys movement will understand that this our Biafran boys and girls movement. Ogala another stage. It has gone to another stage. Just watch the video. להיות מושג בינלאומי לרעב ולמצוקה. התמונות האלה מביאפרה היו אלה שזעזעו את המצפון של העולם בשנות ה-60. אך העולם המשיך לשתוק והמצור נמשך עד לכניעתם. מאז ועד היום המספרים הם בלתי נתפסים. הנתונים שבידינו מצביעים על כך שמאז סיום המלחמה ההיא ועד ימינו נרצחו כ2.5 מיליון בני אדם מבני הביאפרה. בסך הכל לאורך כל השנים אנחנו מדברים על אובדן של כ6 מיליון נפשות, 6 מיליון, מספר מצמרר, מזעזע ומזכיר לנו משהו, את מה שאנחנו עברנו כיהודים. המספר הזה מרעיד את הלב ואת אמות הסיפים. כיום המצב שם מחמיר. מצפון ניגריה פולשים מוסלמים קיצוניים המבקשים להשתלט על חבל ארץ זה בחסות שתיקה ואף עידוד של השלטון המרכזי. בני האיבו עומדים בפני ברירה אכזרית שהציב בפניהם בעבר שר משפטים הניגרי, להתאסלם, למות או לחיות בגלות נצחית. ואני שואל שאלה רטורית, למה אנחנו צריכים להתערב? המצפון היהודי מחייב אותנו. המצפון היהודי מחייב אותנו להתערב ולזעוק, ואני מסיים, אדוני היושב-ראש, תודה על המחווה מבחינת הזמנים. אני מסיים ואומר, על משרד החוץ להעלות את הנושא הזה בכל פלטפורמה, בכל פורום בינלאומי, לעורר את המצפון האנושי של אומות העולם שלעיתים אנחנו בתחושה שהוא לא קיים. כפי שחווינו זאת אנחנו על בשרנו, ולעיתים גם חווים
עם הצדק, עם המוסר הכפול. סולם ערכים מזויף, למראית עין. ולכן אני קורא כאן מעל במת כנסת ישראל, לעולם הגדול, לעולם כולו, להתעורר, להעלות זאת לסדר היום, ולשר החוץ שלנו, ומשרד החוץ שלנו, להעלות את הנושא בכל פורום או בכל פלטפורמה אפשרית. תודה רבה, אדוני יושב-ראש. תודה רבה. מהדוברים נמצא פה, אין אף אחד, נכון? ישיב על ההצעה השר, מי השר משיב? בבקשה. סגנית השר, שר החוץ, שרן השכל. למה אתה אומרת לו לא? תגידי לו 20 דקות. אני לא תראה איך הוא נכנס ללחץ. אתה רוצה 20 דקות? אני רוצה לומר ככה, חבר הכנסת מרגי, תודה רבה על העלאה של ההצעה החשובה הזו. אני חושבת שככה המקרה של חבל ביאפרה הוא באמת מקרה מאוד מאוד קשה. הכמות, אתה יודע, אנחנו מדברים על 15-17% מאוכלוסייה של ניגריה, אבל האוכלוסייה של ניגריה מדובר פה על 250 מיליון איש, אז באמת הערכות של 50 עד 70 מיליון איש, זה הערכות שנמצאות לחבל ארץ, אז זה כמויות מטורפות שבממדים שלנו קשה קצת להכניס לתוך פרופורציה. אני אתחיל בתשובה של ככה משרד החוץ, ואני אתייחס גם כן לנקודות שהעלית. חבריי חברי הכנסת, לאור הצעתכם לסדר בנוגע לסיוע לחבל ביאפרה שבניגריה, חשוב להבין את המורכבויות. ראשית, כסגנית שר החוץ, אני רוצה להביע אמפתיה עמוקה עם תושבי ביאפרה. הם חוו מלחמה מאוד קשה וזוועות בין השנים 1970 ל-1967. התייחסת למקרים הספציפיים של הרעב והילדים עם הבטן הנפוחה. ולצד זאת, גם היום, עם המאבק הקשה, המקרים הקשים שאנחנו רואים, אני רוצה להביע סולידריות ואכפתיות כלפי הגורל שלהם, כלפי ביטחונם ושלומם. לישראל יש מערכת יחסים דיפלומטית מלאה עם ממשלת ניגריה, ושגרירות תושבת בבירה אבוג'ה, ובכך אנחנו מכבדים את שלמותה הטריטוריאלית ואת ריבונותה של ניגריה, ופועלים אל מול הממשל המקומי הרשמי. יש לציין כי סוגיית ביאפרה היא כיום עניין פוליטי חברתי פנימי בתוך ניגריה. בנוסף, אנחנו מודעים לאתגרים הביטחוניים בניגריה, מתקפות טרור, חטיפות ואלימות. לצערנו זה קיים בכל אזור במדינה. החשוב לדייק, אלו אינם אירועים שמוגדרים כנגד קבוצה מסוימת בלבד או מוגבלים לחבל ביאפרה, זו התמודדות לאומית ניגרית מול גורמים מערערי יציבות הפוגעות באזרחים מכל חלקי המדינה ומכל הקבוצות. כמו כן יש לציין כי תנאי המחיה בביאפרה דומים לאלו שבמחוזות רבים אחרים בניגריה ובמדינות אפריקאיות נוספות, ולכן אין מקום להפריד אותם מהמעטפת הכוללת. באשר לסיוע, משרד החוץ בראשות שר החוץ גדעון סער פועל בנושא ההומניטרי באפריקה. בין היתר, רק לאחרונה הענקנו סיוע של מזון, סמיכות, אוהלים ועוד לפליטים מדרום סודן שנמלטו מהמלחמה מסודן. זאת לאור הבקשה האישית של שר החוץ הדרום סודני. מדינה שהיא אכן ידידותית מאוד כלפי מדינת ישראל. עד כה לא התקבלה בקשה מהממשלה הניגרית, וככל שתתקבל בקשה לסיוע במידה ובמדינת ישראל תימצא לנכון להעניק סיוע כזה בניגריה, נפעל בהתאם לכלים העומדים לרשותנו. נמשיך להעמיק את קשרנו ביבשת אפריקה מתוך שאיפה משותפת לביטחון ולשגשוג. אני אומר ככה, אני יודעת שהנושא הזה קרוב ללבך, חברת הכנסת לימור סון הר מלך, חבר הכנסת מיכאל ביטון, ומאיר כהן, וחשוב לי לומר שהנושא כן נמצא על שולחננו, אנחנו כן עוקבים מקרוב אחרי האירועים האלו. העלית את הנושא גם של
אלו שטוענים להיות אותו שבט אבוד יהודי באזור ביאפרה. הדבר הזה גם נמצא בסימן שאלה. לפחות העדות היחידה שיש לנו פה היא בעצם בגץ שהוגש לבית המשפט שסירב לקבל, אבל לא ידוע בדיוק מה היה הלך הרוח או האדם שהוא טען בעצם לפליטות היהודית, או כל הנושאים האלה, נושאים מורכבים שצריכים להישאל גם בסוכנות היהודית וגם במשרד התפוצות וגם את משרד הדתות כדי לברר את העניין הזה לעומק. זה בסוגיה הזו שדיברת עליה שהיא הסוגיה היהודית.